नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रामवाव की गौचर भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला गरमाया। गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की उठी मांग, हाईकोर्ट के आदेश और कार्रवाई के बाद भी ग्रामीणों को समाधान का इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। गुजरात के कच्छ जिले की रापर तहसील के रामवाव गांव में गौचर भूमि पर कथित अवैध अतिक्रमण का मामला एक बार फिर चर्चा में है। आरोपी की सर्वे नंबर 966/2, 967 और 968 की पशुओं के लिए आरक्षित गौचर भूमि के कुछ हिस्सों पर वर्षों से खेती पानी के टांके तथा अन्य माध्यमों से कब्जा किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गौचर भूमि पशुओं के चरने के लिए सुरक्षित होती है और यदि उस पर अतिक्रमण होता है तो इसका सीधा असर गांव के पशुपालकों और पशुधन पर पड़ता है। इस मामले को लेकर गांव के युवक सिवुभा देशलजी जडेजा लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। उनके मुताबिक उन्होंने प्रशासन को कई बार आवेदन देकर गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की। मामले को लेकर आंदोलन और अनशन जैसे कदम उठाए जाने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि मामला गुजरात हाईकोर्ट तक पहुंचा और संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के संबंध में निर्देश भी दिए गए। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार दिसंबर 2024 में कच्छ जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद रापर पुलिस स्टेशन में 22 व्यक्तियों के खिलाफ गुजरात भूमि हड़पने पर प्रतिषेध अधिनियम 2020 के तहत शिकायत दर्ज किए जाने की बात कही गई है। भूमि की पैमाइश में करीब 30 कथित अतिक्रमण सामने आने का दावा भी किया गया है। इसके बावजूद शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि गौचर भूमि अभी तक पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाई है। मांग उठ रही है कि प्रशासन मौके की स्थिति की निष्पक्ष जांच करे और सरकारी रिकॉर्ड एवं न्यायालय के आदेशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे। श्रेय टीवी इस समाचार में लगाए गए आरोपों की एवं किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता। संबंधित आरोप और दावे शिकायतकर्ता पक्ष से प्राप्त जानकारी के आधारित है तथा इनकी वास्तविकता सक्षम प्रशासनिक अथवा न्यायिक जांच का विषय है। संबंधित पक्षों का पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता और निष्पक्षता से प्रस्तुत किया जाएगा। श्रेय टीवी से जुड़ने का अवसर। श्रेय टीवी गुजरात के सभी जिलों और ब्लॉकों में संवाददाता ब्यूरो एवं स्टेट हेड की नियुक्ति करना चाहता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 9630401366। प्रदीप कुमार तिवारी, प्रधान संपादक, श्रेय टीवी। श्रेय टीवी के लिए रापर बचाओ कक्ष से ब्यूरो चीफ एन विश्वकर्मा की खास ने एक वीडियो સાંભળ્યો રામવાવ ગૌચર બારામાં। ત્યારે મારા મિત્ર મંજીભાઈ રાઠોડ એવું કહેવા માંગે છે અને વિડીયોમાં ભેરો નાખીશ કે 60 થી 70 દુકાનો પાડવામાં આવે। તો પહેલો પ્રશ્ન એ મંજીભાઈ દુકાનો 3 પડી। બીજો પ્રશ્ન મંજીભાઈ તમને હું કરું છું મીડિયા દ્વારા કે રામવાવની 600 એકર જમીન નીકળી ગઈ। તો રામવાવની જમીન નીકળી નથી, હજી ટેમ છે। તમને ખ્યાલ ન હોય, તમે એક કોંગ્રેસના લીડર છો મારા ભાઈ, એટલે તમને ખ્યાલ ન હોય। તમને એ પણ ખ્યાલ નથી કે તમે રામવાવની ગૌચર નીકળી ગઈ અને તમે મીડિયા દ્વારા કહી દીધું કે રામવાવની જનરલ ગૌચર નીકળી ગઈ, તો એ નથી નીકળી। અને નંબર વાત રહી બીજી કે હું કોઈ સમાજનો વિરોધ કર્યો નથી અને દલિત સમાજથી મારે કોઈ નફરતે નથી। સંબંધ પહેલેથી સારા છે અને રહેશે। તમે એમ કહો રહ્યા કે મકાનાનો, તો મકાનાનો વિષય મેં કોઈ દી નથી લીધો કે મકાન તમારા મંજૂર થયેલો હોય જે સમયના 966 પૈકી 2 ની અંદર, એનાથી મને કોઈ દી વાંધો આવ્યો નથી। પણ જે કલેક્ટરે અરોડા સાહેબે ફગાવેલ એની વાત છે। અને તમે જો ખુદ એમ કહેવા માંગતા હો કે ગૌચર નીકળી ગઈ નથી નીકળી, મંજીભાઈ રાજનીતિ ચલાયામાં આગળનો પ્રશ્ન વિચાર કરીએ। તમે એવું બચાવના ચક્રા ઉપર બોલો છો રહ્યા કે શિવભા દેસરજી પોલીસનું આમ કે માનસિક કે આ જેવી વસ્તુ તમારી યોગ્ય નથી। અને આ જીવન જે છે ને એ શેના માટે? ગૌચર ખાલી કર્યા માટે। મારું નામ જાડેજા શિવભા દેસરજી, ગામ રામવાવ। અત્યારે શિકારપુરના ચૂંટાયેલા કોંગ્રેસમાં મંજીભાઈ મારા મિત્ર જે દાવો કરે રહ્યા કે ગૌચર ખાલી થઈ ગઈ, તો હું ઓર્ડર સાથે મોકલું છું કે નામદાર હાઈકોર્ટે ઓર્ડર કરેલ છે કલેક્ટરને ભુજ, અને ભુજ કલેક્ટરે લેટર મામલતદાર રાપરને લખેલ છે, રાપર મામલતદારે ટીડીયા સાહેબને લખેલ છે કે આ જમીન ખાલી કરવાની 966 ને 68, અને એક પણ જમીન ખાલી નથી થઈ। અને એ પુરાવા કહે રહ્યા, તો પુરાવા તો ઊંધઈ છે જ, એ જ્યારે કહે ત્યારે। અને
ખરેખર આમાં જે દબાણમાં ચૂંટાયેલા વ્યક્તિ હોય એમને અધિકારી ખરેખર રાજીનામું દેવડાવવો જોઈએ, એમને સસ્પેન્ડ કરવા જોઈએ, અને નહીં કરો તો આનો આંદોલન થશે. એ જ કોંગ્રેસના મંજીભાઈ જે શિકારપુર ચૂંટાયેલા રહ્યા ભચાઉ તાલુકા પંચાયતમાં, એ જ્યારે દિલ્હીની અંદર આંદોલન થયો ત્યારે અહીંયા ભચાઉથી આંદોલનમાં નાખ્યા હતા. ખરેખર ભાજપના નેતાને રાજીનામું દેવું જોઈએ. હવે ખુદ તમારો દબાણ છે સાબિતી સાથે 966 પૈકી 2ની અંદર, અને તમે મારા ઉપર એક ડોકરાને બોલાવો છે કે શિવભા લેતી દેતી કરી છે, આમ છે, હોય ત્યારે આવીને આમ કરી જાય છે, ને પછી જ્યારે થઈ રહ્યા ત્યારે મકણે આવે છે. ગૌચરમાં એવું મેં કોઈ દી કર્યું નથી, મારા ધર્મમાં કોઈ દી આવશે નહીં. અને હવે 3 સર્વે નંબરની ગૌચર ખાલી થવી પડે. 2 વાર પથ્થર ખોડલ છે અને 2 વાર માર્કિંગ પથ્થર તમે ઉખેડી નાખેલ છે. 2 વાર પંચાયતે ભર્યા છે. અને પંચાયતમાં સભ્ય મંજીભાઈના ભાઈ લખાભાઈ રવા રાઠોડ, રામવાવ પંચાયતના સભ્ય, અને તાલુકા પંચાયતના સભ્ય મંજીભાઈ રાઠોડ ભચાઉ તાલુકા પંચાયતના સભ્ય, એ શિકારપુરમાં ચૂંટાયેલા. એવા જમીનના ગૌચર ખાલી કરાયમાં કેમ આડા પડે છે? એમને શું વિરોધ થયો? અને મેં કોઈ દલિત સમાજનો વિરોધ કર્યો નથી, તો આ કેમ? અને રામવા ગૌચરની અંદર જ્યારે અત્યારે વિરોધ પક્ષના આગેવાન તરીકે મંજીભાઈ કોંગ્રેસમાં ચૂંટાયેલા બહુ બોર કરે છે ગૌચર ખાલી નહીં થાય. ગૌચર મંજીભાઈ આપણે 2 ઉપાડ્યું હતું અને આપણા જ પગમાં કોવાળા, એટલે તમે હટી ગયા, હું હટવાનો નથી અને ગૌચર ખાલી કરાવીને જ રહીશ. અને અધિકારીને સાહેબ શ્રી કલેક્ટર, મામલતદાર, આજી સાહેબ કોઈ પણ આમાં આવતા હોય પૂરી તપાસ કરે કે ગૌચર છે કે નહીં. અને હું ઓર્ડર સાથે મોકલું છું કે નામદાર હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર કે હજી જમીન ખાલી નથી થઈ અને તાત્કાલિક ધોરણે ખાલી થાય એવી અમારી માંગ છે. અને નહીં થાય તો આમાં પરિણામ બહુ અઘરા આવે છે રહ્યા, એટલે તાત્કાલિક ધોરણે ખાલી થાય એવી અમારી માંગ છે. અને દલિત પરિવારની મકાન વિશે 700 અરજીમાં દલિત કે આહિર સમાજ કે દરબાર સમાજ એમાં કોઈ મકાનનો તો મેં લખ્યું જ નથી 700 અરજીમાં. અને આ આરોપ દે છે રહ્યા, અને એ સરકારનો વિષય છે મકાન રાખવા કે ન રાખવા. અને મંજૂર થયેલ છે તમારા, તમે એમ કહો છો કે મંજૂર થયેલ છે, સનદ છે, તો મને શું વાંધો છે? એટલા મને કાંઈ વાંધો નથી, ક્યાંની સનદ છે એ મારે જોવાનું નથી. હા, મંજૂર થયા એટલે ભલે રહ્યા હોય, મકાનનો વિરોધ મારે છે જ નહીં. અને તમે આ જે કોંગ્રેસમાં ખરેખર તમારો દબાણ છે તો તમારે સામેથી રાજીનામું થઈ જવું જોઈએ. અને નકાર કલેક્ટર સાહેબને કહું છું તપાસ કરીને આનો ખરેખર રાજીનામું મંજીભાઈનો અપાવવો જોઈએ.